Om Sharanabhava. Hello, hi. A happy morning to all my brothers and sisters of first year students. Today we are at the day 11 classes of Python programming. That is your subject code is GE8151. So today we are at the unit 2 section. So before enter into a class, as usual, I am just going to give a recall about our previous class section. In previous class, I said what is use of Python interpreter in an interactive mode. Then I said the how to start your Python, in which platform it will execute, and what are the steps it required to execute. And finally I complete with what are the data types available in Python. So first I said why it is called as a interactive mode. So because it is a flexible one. Why it is flexible? So any beginners, so whoever it may be, they can learn Python programming language in an easier manner. Then it is an interpreter because the execution, the compilation will be line by line process. Whatever the instruction we are fetching, all the instructions will be executed by line process. Here we can use the command line window or as the IDLE development environment to script a file statement. Then we have seen how to start a Python. So to start a Python, we can execute a Python in two platforms. One is your window and another one is your Linux, Unix, GNU, and then your Fedora. So if you are using in Windows, there will be a icon after installing the Python software. By clicking that icon, your command line will be mentioned in the menu item which is on the start menu. So from that you can execute the Python programming in Windows. Suppose if you choose Fedora, Linux, that kind of OS, so you can run the Python in a terminal tool by giving the command as a start section. Then we see how to execute a program. So to execute a program, first we need to type a program. So before typing the program, we need to open that page. So while open the page, first we need to type, that is we need to save a file. So there must be a extension, so .py. So the extension is very important. Without mentioning the extension, we can't store a Python program in a proper path. So நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பரான பாத்தில் உங்களோட பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கை நீங்கள் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க இல்லை கம்பல்சரி யூ மஸ்ட். ஃபார் தட் யூ ஹாவ் டு கிவ் தி ஃபைல் நேம் .py. That .py is an extension of your Python language. Then after enter, ஸோ நீங்கள் ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்க. டைப் பண்ணி முடிச்சோடனே அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் கோடாக இருக்கும். அந்த சோர்ஸ் கோட் பைட் கோடாக கன்வெர்ட் ஆகணும். ஸோ அந்த பைட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலேஷன் பண்ணும்போது ஆகும். ஸோ கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபைல் நேம் .pyc. ஸோ pyc அப்படின்றது எக்ஸ்டென்ஷன், அது கம்பல்சரி கொடுத்தா தான் உங்களால் வந்து கம்பைல் பண்ண முடியும். ஸோ 1 byte is equal to 8 bit. ஸோ அந்த பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0s and 1 காம்பினேஷனில் இருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த பிட் வில் பி டிரான்ஸ்லேட்டர், தட் இஸ் அ மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லாங்குவேஜ். ஸோ உங்கள் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து கம்பைல் பண்ணும்போது ஸோ உங்களோட சோர்ஸ் கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைட் கோடாக கன்வெர்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த பைட் கோட் வில் பி translated as a machine understandable code, that is 0s and 1s with an help of PVM, Python virtual machine. ஸோ அது யூஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுடைய கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம். ஸோ அதோட டயக்ராம் தான் இது. ஐ ஹோப் யூ ஆல் வில் ரீகால். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே அது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் தட் டயக்ராம் வி ஹவ் சீன். தென் ஹவு டு எக்ஸிக்யூட் எ பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ஸோ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கமாண்டை ஓப்பன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் அந்த ரைட் ஷிஃப்ட் கீ கொடுத்துருக்கேன், அந்த ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த இடத்துல யூ நீட் டு டைப் த ப்ரோக்ராம் விச் யூ வாண்ட் டு டிஸ்பிளே. ஸோ நீங்கள் பிரிண்டில் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது IDE இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் வில் பி தேர்.
ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் யுவர் பைத்தான் வில் பி இன்டராக்ட் வித் யுவர் கோட். ஸோ நீங்கள் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணிவிட்டு அதை பைத்தான் வந்து நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கிவ் குவிட் எக்ஸிட் ஆர் எல்ஸ் யூ நீட் டு ப்ரெஸ் Ctrl Z. So these are the keys. So this is your shell program. ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஷெல் விண்டோ பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஷெல் விண்டோவில் உங்களோட கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ அதே ரைட் ஷிஃப்ட் கீ பைத்தான் 3.3.2 you must have a copyright or else you can credit or licensed. So from that you need to print hello python. So hello python ல print பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த printல இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ஷெல் ப்ரோக்ராமில் we have seen some of the commands in menu items, that is file, edit, shell, debug, option, windows and help. So இதோட functions usage வந்து previous classல சொல்லியிருந்தேன். Then we have seen what is mean by python virtual machine. So இதான் python virtual machine உடைய diagram. So ஒரு prompt and then script இருக்கும், அதை byte compiler convert பண்ணுவாங்க, அதை virtual machine யூஸ் பண்ணி machine understandable language வந்துட்டு convert பண்ணுறாங்க. Then finally we have seen python values and its type. So in the values and types la vandu data type la vandu 5 types is there. Your first one none, numeric, sequence, sets and mapping. So none type abindrathu is not a zero and it is not a false condition. It is a constant value, which means your value will be null value. So empty set ஆயிருக்கும். So adula vandu pathina neenga enna type பண்றீங்களோ அதனுடைய functionalities ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து true or false conditionல you will get an output. Then we have seen about an integer. So under that integer we are having 4 types of integer. Your first one is regular integer, that is a normal integer number. So a க்கு ஒரு நம்பர், b ஒரு நம்பர், c ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்கேன். It will be any largest number. எவ்வளோ largest value number வேணாலும் நம்ம அசைன் பண்ணலாம். At the same time we can assign a positive or else the negative number also. Then second your octal literal. So octal literal வந்து base 8. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா first number will be 0. So அந்த 0 பக்கத்தில் இருக்கிறது O. So maybe it will be a lower case or else upper case. Small letter O இருக்கலாம் or else larger letter O இருக்கலாம். இப்போ x is equal to 0, O, 5 அப்படின்னா அது octal value convert பண்ணும்போது we have to print that x அப்படிங்கும்போது 5 அப்படின்ற நம்பர் வந்து print ஆகுது. Then we have seen about hexadecimal. So hexadecimal ஓட base value வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16. Here you will be indicate 0 and then x, maybe a capital X or a small x. Then binary literal is base 2. So base 2 as usual 0 and then the alphabet indicating here is B. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா last classல நம்ம பார்த்தது. So today we are going to see a new topic, that is how we are going to convert the integer into their string. So string na enna அப்படின்னா combination of characters. ஸோ இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ 5 அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா அந்த 5 வந்து FIVE அப்படின்னு சொன்னால் குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். ஸோ அதில் பாருங்கள் எஃப் அப்படின்றது ஒரு லெட்டர், ஐ அப்படின்றது ஒரு லெட்டர், வி அப்படின்றது ஒரு லெட்டர், இ அப்படின்றது ஒரு லெட்டர், which means it contains 4 letters. So this group of 4 individual letter is called as a string. So அது one kind of string. அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லெட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which means the string is a combination of multiple character. So நிறைய கேரக்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூ. So what is the function to convert string into integer into string அப்படின்னா we have a function of HEX அப்படின்னா hexadecimal, BIN அப்படின்னா binary, OCT அப்படின்னா octagal. ஓகேவா? ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க, hexadecimal, binary or else octal. ஸோ இந்த வேல்யூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்டீஜர் வேல்யூ வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சி. ஸோ ரைட் ஷிஃப்ட் கீ கொடுத்துருக்காங்க, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட். ஸோ உங்களோட பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் அது இருக்கும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட், டோன்ட் நீட் டு மென்ஷன் ரிப்பீட்டட்லி. ஸோ எல்லா கிளாஸில் ரிப்பீட் பண்ணுன்ற நெசசிட்டி கிடையாது. ஸோ ஆக்ட் ஆஃப் 6 அப்போனா ஆக்டகல் ஆஃப் 6. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே ஆக்டகலுக்கு என்ன ஆல்ஃபபெட் சொல்லியிருக்கோம், எல்லாமே 0ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஓ, இட் மே பி அ ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் எல்ஸ் அ கேபிட்டல் லெட்டர் ஓ. அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்டகல் வேல்யூ வந்து ஷேப் பண்ணுறதுக்கு 8 பேஸ் தான் வந்து ஆக்டகல் சொல்லுவாங்க. தென் இட் டிஸ்பிளேயிங் ஆஸ் 6. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங். ஸோ எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் வந்துட்டு சிங்கிள் கோட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ மேலே 2 கோடு ஒரு கோடு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, 006 மேலே சிங்கிள் லைன் இருக்கா கோட்ஸ் மேலே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ்
சிங்கிள் கோட்ஸ். ஸோ டபுள் கோட்ஸ் அப்படின்னா கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ் கொடுப்பாங்க. டபுள் கோட்ஸ் அப்படின்னா 2 லைன் இருக்கும். Then next is HEX X of, that is hexadecimal of 154. So 154 உடைய hexadecimal value என்ன அப்படின்னா 0x9a. இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு hexadecimal வேல்யூவை பேஸ் 16 வச்சு பைனரியை வந்து hexadecimal-ஆ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது. ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது இந்த கிளாஸோட இல்லைனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் வந்து அது ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி பேப்பரில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அதை அட்டாச் பண்ணுறேன் PDF ஃபார்மேட். தென் பைனரி ஆஃப் 15. ஸோ 15 உடைய நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0B1111. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய கொடுத்துருக்க இன்டீஜரை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க, ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவ்வளோதான் உன்னோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் சிம்பிளாக சின்னதாக இருக்கும். ஸோ பைத்தான் லாங்குவேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே பெருசாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே பக்கமாக படிக்கணும் அப்படின்ற நெசசிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ ஆல் வில் பி இன் அ ஷார்ட் ஃபார்ம் விச் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இதில் என்ன உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த டாப்பிக்கை படித்தாலும் ஸோ ஜஸ்ட் அதோட டெஃபினிஷன் என்னன்றதை படிங்க. இப்போ கன்வெர்ட்டிங் இன்டீஜர் டு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 லைன் தான் அதோட டெஃபினிஷன். அதை படிச்சுட்டு அது கீழே இது மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் போட்டிங்கனாலே ஸோ அவங்க என்ன மார்க் அலாட் பண்ணுறாங்களோ அந்த மார்க் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நோ நீட் டு வரி அபவுட். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் நோ வாட்ஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ இப்போ இதை நான் டீச் பண்ணுறேன், இதுவே போர்டாக இருந்துச்சுன்னா பக்கத்துலேயே இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து டிரைவ் பண்ணி காமிச்சிட்ருப்பேன். ஸோ இப்போ இது ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்றதால என்னால் முடியல. ஸோ இதனுடைய PDF நான் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அப்படின்றத நான் ஒரு நோட் புக்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அதை அட்டாச் பண்ணிடுறேன். இதோட அட்டாச் பண்ணுறேன், அதை பார்த்து நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். The next one is floating point number. ஸோ எப்படி வந்து என்னுடைய floating point numbers வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ floating point அப்படின்னாலே டெசிமல் பாயிண்ட் தான். ஸோ டாட் வச்சு வரது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுடைய floating point அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த floating point is also known as real numbers. ஸோ ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே எப்படி எழுதுவாங்க, ஸோ ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சு தான் வந்து எழுதுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த floating point வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be written in a scientific notation. So scientific notation எழுதும்போது whether you can use the lower case letter or else the upper case letter. So E அப்படின்ற element வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணும். ஸோ E அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா 10th பவர், அதாவது E அப்படின்னும் போது exponential value of that number. ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க 3.3E3 அப்படின்னா exponential value of that 3.3e. ஸோ அப்போ அதனோட அவுட்புட் என்ன வரும்னா 3300, which means 3300. Then floating point of 52.5e2 அப்படின்னா ஸோ அதனோட வேல்யூ. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிஸ்டம் வந்து சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ இட் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட்ஸ் தி பைனரி கோட் இன்டு அண்ட் மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கோட் 0s and 1s. அதை கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இதுக்கான எக்ஸாக்ட் அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ 52.5e2 ஓட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 5250. தென் 112.9e2 அப்படின்னா இதனுடைய ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர். ஸோ ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது 11290. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே நல்லா புரியுது பாருங்கள். ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எலமெண்ட்டுக்கு தள்ளி இருக்கோ அதனுடைய 2 digit வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணி உங்களுக்கு வருது. ஸோ see here. ஸோ 1 2 3 4 5.6e2 இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 2 எலமெண்ட் தள்ளி வந்து நீங்கள் டாட் டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும், அது உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கிது. சி 1 2 3 4 5. ஸோ 2 டெசிமல் பாயிண்ட் அப்படின்னும் போது அங்கே 6e2 இருக்கிறத 60.0. ஸோ எல்லா எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதை மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ E2 அப்படின்னா 2 பொசிஷன் தள்ளி டாட் வைக்கிறாங்க. அதுவே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் 15.5e4, which means you need to put a floating point decimal point after 4 letters. ஸோ ஒரு 4 நம்பருக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் வைக்கணும். ஆனால் இங்கே டாட்க்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர் இருக்கு, ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது, தட் இஸ் 5. ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எக்ஸ்ட்ராவாக 3 zeros வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க. புரியுதா கான்செப்ட்? ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே பாருங்கள் 3.3e3 இருக்கா. ஸோ விச் மீன்ஸ் உங்களுடைய எக்ஸ்போனன்ஷியல் பாயிண்ட் வந்து 3e3. அப்போது டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லொக்கேஷனுக்கு தள்ளி டாட் வரணும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது, 3 மட்டும் தான் இருக்குது.
ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக எத்தனை நம்பர் உங்களுக்கு தேவைப்படுது? 2 நம்பர்ஸ் தேவைப்படுது. அதனால தான் they are extra adding 0. ஸோ 3300.0. ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 5e2 அப்படின்னா எக்ஸ்போனென்ஷியல் 2 வேல்யூ வேணும். அங்கே டாட்க்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் 5 அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ இன்னொரு வேல்யூ வேணும் அப்படின்றதால they are adding one more 0. That's why the answer is 5250.0. So next பாருங்க 15 last one பாருங்க 15.5e4 which means your exponential key has to be placed after 4 digit. So after 4 digit அப்படின்றதால so அந்த exponential value வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 5. ஸோ ஒரே ஒரு டாட் தான் இருக்குது. அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா 3 zeros வந்து they are adding. So this much only your floating point numbers will be indicating. புரியுதா? ஸோ கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். அவ்வளோதான், குட்டி குட்டியாக வந்து உங்களோட டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிட்டே வரும். Then your next one is Boolean. So Boolean is also a one kind of data type. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வேல்யூஸ் இருக்குது. அது வந்து வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ட்ரூ ஆர் எல்ஸ் ஃபால்ஸ். இந்த 2 கண்டிஷன் மட்டும் தான் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் மட்டும்தான். ஸோ இதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதுக்கு தே ஹாவ் சம் ட்ரூத் வேல்யூ. ஸோ ட்ரூத் வேல்யூ அப்படின்றது வந்து லாஜிக் கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரூத் வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அந்த ட்ரூத் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு இந்த பூலியன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த பூலியன் டேட்டா டைப் இஸ் தி ப்ரைமரி கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவால்வேட் பண்ணலாம். இப்போ பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க 2 is equal to 2. சரிங்களா? கண்டிஷன் ட்ரூவா? இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடும் 2 இருக்குது, ரைட் சைடும் 2 இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே கண்டிஷன் ட்ரூவா? ஸோ டிஸ்பிளே இந்த ஆன்சர் as ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் 2 is less than 3. ட்ரூவா ஃபால்ஸா? ட்ரூ. அப்போ அவுட்புட் என்ன கிடச்சிச்சு? ட்ரூ கிடச்சிச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் 2 factorial is equal to 2. ஸோ ஏற்கனவே நான் ஃபேக்டோரியலாக என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிட் 1ல் அல்காரிதம் ஃப்ளோ சார்ட் கான்செப்ட்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ 2 ஃபேக்டோரியலோட ஆன்சர் என்ன? 2 into 1 which is equal to 2. ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 2 factorial is equal to 2 அப்படின்னு வரும்போது கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் ஆகுது. தட்ஸ் வை they have given condition is false. Next a is equal to 2 is greater than 3. அப்போ 2 is greater than 3 அப்படின்னா ஸோ உங்களோட கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களோட கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ் தான். ஏன்னா 3 தான் வந்து கிரேட்டர். ஸோ 2 is greater than 3 அப்படின்னா நோ. ஸோ பிரிண்ட் ஏ அப்படின்னும் போது அந்த ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு வரணும்? ஃபால்ஸ்ன்னு வரணும். அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பிரிண்ட் வரல. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி ஃபால்ஸ். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய பூலியன் கண்டிஷன். ஸோ இன் பூலியன் கண்டிஷன் தே கிவ் அ கண்டிஷன். ஸோ ஒரு பிரிண்ட் வேல்யூ கொடுத்து உள்ள கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க. அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்றத மட்டும் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணோம். ஓகே, then your next one is string. So already I said string is there. So string அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட்ஸை தான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ the Python allows for either pair of single or double quotes. ஸோ இதில் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸும் கொண்டிருக்கும். அந்த ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓப்பன் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அண்ட் க்ளோஸ்டு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட். ஸோ ஒரு ப்ராக்கெட்குள்ளே நான் எழுதியிருக்கேன்னா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு உள்ள 2 டாட் வச்சுருக்கேன்னா ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் இஸ் யுவர் இண்டெக்ஸ். ஸோ எந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது, எந்த இடத்துல என்னோட பாயிண்ட் வந்து எண்ட் ஆக போகுது. இப்போ 0 அப்படின்னு நான் இண்டிகேட் பண்ணால் அது என்னுடைய ஸ்ட்ரிங்கோடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். So if I indicates as a -1 then that is my ending point. ஓகேவா? ஸோ அது வரைக்கும் ஒரு கேரக்டர் நான் ஸ்ட்ரிங் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதுலேருந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கும். நெக்ஸ்ட் see the next point. Plus sign is the string concatenation operator. ஸோ ப்ளஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் கன்காட்டினேஷன். கன்காட்டினேஷனாக என்ன அப்படின்னா இப்போ 2 வேர்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த 2 வேர்டை நான் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஓகே, மை சப்ஜெக்ட் இஸ் பைத்தான். ஸோ மை அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங், சப்ஜெக்ட் இஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங், இஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங், பைத்தான் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங். ஸோ இப்போ இங்கே எத்தனை இருக்குது? 4 ஸ்ட்ரிங் இருக்கா. இந்த 4 ஸ்ட்ரிங்கை நான் ஒன்று சேர்த்தா தான் மை சப்ஜெக்ட் இஸ் பைத்தான் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ அந்த 4 ஸ்ட்ரிங் நான் ஒன்று சேர்க்குறேன் இல்லையா, தட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் கன்காட்டினேஷன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஆஸ்ட்ரிக்.
எப்பவுமே வந்து கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜில் ஸ்டார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிக் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் ஆஸ்ட்ரிக் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிப்பிட்டேஷன் ஆப்ரேட்டர். அதாவது இருக்கிற ஆப்ரேட்டர் ஃபங்க்ஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணுறது. தட் இஸ் ஆஸ்ட்ரிக்கோட ஒர்க். ஸோ இப்போ இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும். ஸோ see this example. ஸோ ஸ்ட்ரிங் மை நேம் இஸ் பைத்தான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், மேலே பாருங்க சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஒரு சின்ன கோடு மாதிரி போட்டிருக்காங்களா, மை நேம் இஸ் பைத்தான் அப்படின்றதுக்கு மேலே. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யோர் சிங்கிள் கோட்ஸ். ஸோ பிரிண்ட் எஸ்டிஆர் அப்படின்னா எஸ்டிஆர் அப்படின்றது ஸ்ட்ரிங். ஸோ அந்த அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, மை நேம் இஸ் பைத்தான். ஸோ அது உங்களுக்கு என்ன ஆகும், டைப் ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் தி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, print str of 0:2 அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ 0 அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன், என்னுடைய ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் சொல்லியிருந்தேன்னா. ஸோ ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் இஸ் 0th லொக்கேஷன். அப்போ 0th லொக்கேஷனில் இங்கே என்ன ஆல்ஃபபெட் இருக்கு, எம் அப்படின்ற ஆல்ஃபபெட் இருக்கா. ஓகே, :2. ஸோ 2 அப்படின்னா என்னன்னா, என்னோட லென்த் இஸ் 2 which means 2 கேரக்டரை நான் எடுத்துப்பேன்னு அர்த்தம். ஸோ எம் அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர், ஒய் அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும், மை அப்படின்ற அவுட்புட் வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் எஸ்டிஆர் ஸ்ட்ரிங் 3:. ஸோ 3:. அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் எங்கே கம்ப்ளீட் ஆகணும் அப்படின்றத நான் கொடுக்கல. ஸோ கம்ப்ளீட் ஆகிற இடத்த நான் கொடுக்காத ரீசனால ஸோ அந்த தேர்ட் லொக்கேஷன்லேருந்து ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா வேல்யூமே எடுத்துப்போம். ஸோ எங்கள் தேர்ட் லொக்கேஷனில் என்ன இருக்குது, மை நேம் இஸ் பைத்தான். மை எம் வந்து ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன், ஒய் செகண்ட் லொக்கேஷன், என் வந்து என்னோட தேர்ட் லொக்கேஷன். அப்போ என் நேம் இஸ் பைத்தான். ஸோ அதுலேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாமே எடுத்து அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகுது. த நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரிண்ட் எஸ்டிஆர் ஆஸ்டிக் 2. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், ஆஸ்டிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, உங்களுடைய ரிப்பீட்டேஷனுக்காக. ஸோ கொடுத்துருக்கதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்காக. அதனால தான் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற அந்த கேரக்டர் மை நேம் இஸ் பைத்தான் அப்படின்றது உங்களுக்கு 2 times வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. மை நேம் இஸ் பைத்தான், மை நேம் இஸ் பைத்தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் எஸ்டிஆர் ப்ளஸ் MUNI. ஸோ ப்ளஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் கன்காட்டினேஷன். ஓகேவா? ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன இருக்குது, மை நேம் இஸ் பைத்தான். ஸோ அது கூட என்ன ஆட் பண்ணணும், MUNI முனி அப்படின்ற நேம் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ மை நேம் இஸ் பைத்தான் முனி அப்படின்னு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் சைடில் பாருங்க, பிரிண்ட் ஆஃப் எஸ்டிஆர் ஆஃப் 0. ஸோ 0th லொக்கேஷன்னா என்ன சொன்னேன், ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்னா. ஸோ ஸ்டார்டிங் லொக்கேஷன் 0th லொக்கேஷனில் இருக்கிற அந்த ஆல்ஃபபெட் எம் அப்படின்ற ஆல்ஃபபெட் வந்துட்டு எனக்கு அவுட்புட்டாக டிஸ்பிளே ஆகுது. நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் STR of -1. ஸோ -1 அப்படின்றது என்னுடைய எண்டிங் லொக்கேஷன். அந்த எண்டிங் லொக்கேஷன் கொடுக்கும்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கும் எண்டிங்கும் அந்த 0th லொக்கேஷன்லேயே காமிக்கிறதால ஸோ அதனுடைய வேல்யூ வந்து அப்படியே அசைன் பண்ணிவிட்டு இட் கிவிங் அஸ் கேபிட்டல் எம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிளாஸ் நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கிவ் அ ஓவர்வியூ. ஏன்னா ஒரே நாளில் நான் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் மொத்தமாக சொல்லிட்டேன்னா யூ வில் பிகம் கன்ஃபியூஸ். அதனால் கொஞ்சம் நான் பிரேக் விட்டு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் இண்டிகேட் ஹவு டு கன்வெர்ட் யுவர் இன்டீஜர் இன்டு அ ஸ்ட்ரிங் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெக்ஸாடெசிமல், பைனரி அண்ட் தென் ஆக்டல். தென் ஐ செட் அபவுட் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ். ஸோ அந்த ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸில் E3 அப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டு 3 லொக்கேஷனுக்கு தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். Then we have seen about an boolean. So boolean gives the condition of true or false. So இந்த condition மட்டும் கொடுக்கும். Then string. So string அப்படின்றது single quotes or else double quotes indicate பண்ணலாம். So plus அப்படின்றது வந்து இப்போ operator எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா concatenation. So 2 string இருக்குன்னா அதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு we can use. Then asterisk வந்து பார்த்தீங்கன்னா repetition. So நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஆப்ரேட்டர் வந்துட்டு ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். மை நேம் இஸ் பைத்தான் அப்படின்னு வரும்போது அதோட லொக்கேஷன் அந்த ஸ்ட்ரிங் எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸில் இருக்கோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே,
ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இன்னியோட கிளாஸ் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். In next class, we'll see elaborate about your what are the string special operators and the string ஓட special operators உடைய லிஸ்ட் எப்படி இருக்கும், அந்த லிஸ்ட் கூட வந்து உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து அதோட ப்ரெசிடென்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் சக்சிடென்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த கால்குலேஷன்ஸ் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நான் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் அகைன், don't forget to give mark as done. ஸோ மார்க் as done கொடுக்காம விட்டுறாதீங்க. லாஸ்ட்டாக யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எழுத முடியாமல் போயிடும். அட் த சேம் டைம் யூ வில் ஹாவ் அ ஃபைன் ஆல்சோ. ஸோ நீங்கள் சரியாக அட்டண்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸாம் எழுத முடியாது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபைன் பே பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால் எப்போ எந்த வீடியோ பார்த்தாலும் உடனே ஒரு முறை மார்க் as done அப்படின்றத கம்பல்சரி கிளிக் பண்ணுங்கள். தட் இஸ் யோர் அட்டண்டன்ஸ். ஸோ ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் திஸ் அகைன் அண்ட் அகைன். அப்படி சொல்லியும் வந்து நிறைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் day 1 day 2 கிளாஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அட்டண்டன்ஸ் இன்னும் வரலை. ஸோ மார்க்கஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க. அதை நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் டு கிவ் மார்க்கஸ் டன். ஓகே, தேங்க்யூ.